الندوة الصحفية لرئيس الفاف خالد نزوتشي. اللقاء مع أعضاء لجنة الغرب والمجموعة الغربية الجنوبية، يعني كان فيه هناك مبادرة أسئلة وأجوبة من خلال محاورتك مع أعضاء الجمعية العامة، كيفاش لقيت هذه المناقشة معهم بخصوص إنشاء مركز في الجزائر؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا بدي أشكر كل الأسرة الإعلامية على الحضور تاعها منذ صبيحة اليوم، يعني واللي غطات هذا اليوم نقدر نقولوه الدراسي مع رؤساء الرابطات وأعضاء الجمعية العامة للجهة الغربية والجنوب الغربي، والبقاء معكم معنا حتى المساء هذا باش نتفضلوا الندوة الصحفية. أما يعني إن شاء الله راح نجاوب على كل الأسئلة، ولكن كما قال لكم السيد حموش يعني من الناحية التنظيمية باش ما نتكلموش في نفس الوقت على كل المواضيع. يعني ماذا بينا نبداو بالموضوع الأول اللي هو المركز الجهوي نتاع الاتحادية في ولاية تلمسان، ومن بعد إن شاء الله نتطرقوا للمواضيع الأخرى اللي تهم الكرة الجزائرية. أما باش نجاوب يعني على السؤال تاعك، أنا اليوم يعني حقيقة كنت جد سعيد بعد ما كملنا هذا اليوم الدراسي مع أعضاء الجمعية العامة، وحتى مع الضيوف اللي كانوا في الوفد، سيد ولي ولاية تلمسان أو سيد ولي ولاية سعيدة. ويعني الأسئلة نتاعهم كانوا كلهم متشوقين يعني بهذا المشروع، والأسئلة نتاعهم كلها يعني كانت أسئلة تدور حول يعني النوعية اللي راح نسيروا بها هذا المركز، وعلى الأمور يعني التقنية. أما يعني بالنسبة كيفاش استقبلوا هذا المشروع، أنا أظن كما قال واحد من المتدخلين يعني ما كانش يعني واحد يقدر يقول علاش رايحين نديروا مركز مثل هذا، وخاصة يعني لما نعرف بأن يعني في الجزائر يعني عندنا نقص مراكز تكوين ومراكز تحضير للفرق الجزائرية. ولهذا أنا الحمد لله حتى وتكلمت مع رؤساء الرابطات الولائية والجهوية بعد صبيحة اليوم، ويعني كلهم يعني استقبلوا هذا المشروع بحرارة كبيرة. وراكم شفتوا بأن معظم الرؤساء الرابطات الولائية ماذا بهم يعني نمشيو يعني لولايات أخرى، وهما من جهتهم يعني يحاولوا يديروا يعني كل الطرق يعني يتقربوا من السلطات الولائيه نتاعهم باش يعني يجسدوا مشروع مثل هذا في الولايه نتاعهم. وهذا يدل على كل الحماس والحراره اللي راهي كاينه، وحنا هذا هو الشيء الهدف تاعنا، وهو اننا نخلقوا حراره عبر رؤساء الرابطات الولائيه وعبر كل حركه نتاع المنظومه الكرويه، باش تجي هذيك الغيره، باش رؤساء الفرق ورؤساء الرابطات وكل واحد يعني يتحمس باش نرجعوا للأساس، وهو مراكز تكوين، وننطلق إن شاء الله في العمل للمدى المتوسط والبعيد. تفضل الأخ. سيد الرئيس السلام عليكم. مشاهد عبد القادر جديد الخبر. سيد الرئيس تعلم جيدا أنه يعني كلما مرت جولة من جولات البطولة الوطنية إلا وتكون فيه انتقادات شديدة للتحكيم والحكام، حتى أن البعض من رؤساء الفرق يتهمون التحكيم بتأييد الحكام على المقاس، ولكن لحد الآن لم نرى يعني ردا من الاتحادية حول هذه الاتهامات والانتقادات شديدة للتحكيم. شكرا سيد الرئيس. أنا على كل حال راني نسجل في الأسئلة هذه، وبعد ما إن شاء الله نكملوا الموضوع الأول نعاود نرجع لهم بالنسبة للسؤال تاع الأخ أو بالنسبة للسؤال نتاعك إن شاء الله. الأسئلة اللي خاصة بسونتر دو فورماسيون. السلام عليكم. استاذ مجد جماعة. شكرا. حمزة عبد الرحمن جاي معاه. بالنسبة لتنمية المشروع
برنامج الشارع كان يسمح لنا على 4 مراكز تكوين جهويه. هذا التركيز تاع المراكز الجهويه واش المصير تاع مراكز التكوين بالنسبه للانديه المحترفه اللي جا لها عمليه الاحتراف منذ انطلاق الاحتراف في الجزائر. واش هو المصير تاع مراكز التكوين بالنسبه للانديه المحترفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تفاصيل خلينا سيد وصية من خلال المداخلة تاعك اللي قدمتها في الصباح حددتوا على اساس ان نستعيدوا مكونين من الخارج غير عملية تكوين داخل هذه المراكز. هل هذا يعني كسب مكونين على المستوى المحلي او هي تقليل من الكفاءة المحلية؟ اوكي على كل حال نجاوب على هذه الاسئله ومن بعد نتطرق لاسئله اخرى. Donc en ce qui concerne les centres d'entraînement تاع les clubs كما تعرفوا les clubs professionnels ont bénéficié كما نقولوا حنا d'assiettes de terrain pour la plupart d'une superficie égale ou supérieure à 3 hectares. Et il faut savoir que dans un premier temps il était prévu que l'État allait financer à hauteur de 80% les centres de formation, que ce soit par rapport à l'étude ou par rapport à la réalisation elle-même. L'État a décidé de se désengager par rapport à cette mission et d'octroyer les terrains, toujours de donner la concession au club, mais à condition que ce soit eux qui s'occupent de faire et de réaliser ces centres. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande tous pourquoi les clubs, quasiment aucun club ne s'est encore lancé dans la construction de ces centres d'entraînement ou de préparation ou de centres de formation. La question reste posée, je pense qu'il faut la poser directement aux concernés, à savoir les présidents de clubs. Et هما اللي تقدر تكون عندهم الأجوبة للسؤال هذا. بالنسبة للميزانية نتاعهم لازمهم يلقاو الحلول les ressources financières pour financer ce type de projet. اما احنا بالنسبه لنا نقعدوا مركزين على المشروع نتاعنا وخاصه les engagements اللي qu'on a pris vis-à-vis de l'Assemblée générale de la Fédération et de toute la famille du football, à savoir le lancement de 4 centres fédéraux dans lesquels on va loger des académies pour permettre à tous les talents qui sont éparpillés à travers le territoire national de bénéficier d'une formation de qualité. اللي راح غدوة تستفاد بها الفرق الجزائرية والمنتخبات الوطنية سواء في الشبان ولا في الفريق الأول. Donc je suis également surpris de voir que le projet de réalisation des centres d'entraînement des clubs n'a pas encore été initié. Je pense que c'est dû essentiellement à un manque d'argent, un manque de financement. Maintenant, en ce qui concerne les formateurs, oui, il ne faut pas avoir peur de dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de formateurs spécialisés dans la formation de jeunes talents de haut niveau. Je pense que nous avons certaines compétences qui nécessitent une mise à niveau, une formation des formateurs. Et le département formation au niveau de la DTN est en train de mettre en place des programmes justement pour la formation de ces formateurs, qui est un véritable métier, qui est différent là, le métier d'entraîneur comme on le connaît dans sa version classique. Donc à partir de là, dans un premier temps, nous allons faire appel à des compétences étrangères qui ont pris de l'avance sur nous et petit à petit former des formateurs parce que nous pouvons facilement rattraper ce retard, mais par des formations de qualité, Inch'Allah, في المستقبل. السلام عليكم. الصباح رئيس اتحاد
رئيس رابطة بشار كان واحد السؤال بخصوص مراكز التكوين في الجنوب الكبير سواء الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سيد الرئيس، هل من العام ان شاء الله كاين مراكز تاع التكوين يكونوا واجدين نشوف الفرق الجزائريه تحضر هنايا لا توجد قد تخرج الخارج وتحضر. بارك الله فيك. شكرا. على كل حال احنا الجواب تاعنا ne va pas être différent de la réponse que j'ai donnée ce matin. Il y a vraiment en perspective et en projet de réaliser un centre ou deux au niveau du Grand Sud, à savoir le Sud-Est et le Sud-Ouest. Maintenant, on attend à ce que les autorités des wilayas de ces régions se manifestent par, c'est-à-dire par l'intermédiaire du premier magistrat de la wilaya pour nous offrir des assiettes de terrain. À ce moment-là, qui m'a dans toutes les autres wilayas, une délégation de la fédération se déplacera pour visiter le site et pour voir un petit peu on va dire, tous les avantages et les inconvénients liés par rapport aux assiettes proposées. Et quand cette commission validera le choix du terrain, ensuite, on va dire le financement, la structure du Sud, elles sont réservées. Et, Inch'Allah, elles verront le jour. Mais automatiquement, nous commencerons par ceux qui auront offert le terrain les premiers. L'exemple, on est à Tlemcen, parce que, justement, le wali de Tlemcen a été le premier à nous donner cette assiette de terrain et à nous donner donc tous les documents nécessaires. La deuxième question, concernant la préparation des clubs interwana, aujourd'hui, il faut dire que nous n'avons pas de structure et on est capable d'accueillir un club en lui offrant toutes les commodités pour faire une préparation. Je pense que si demain un centre comme celui-là voit le jour, et pourquoi pas d'autres, Inch'Allah, toutes les conditions seront réunies pour qu'un club puisse se préparer et payer la prestation en dinars. Ceci va déjà nous économiser des devises. Et en plus de cela, c'est important aussi à ce que les clubs, s'ils trouvent les conditions idéales في الجزائر, moi je ne vois pas de raison pour qu'ils aillent s'entraîner ou se préparer à l'étranger. Salam alaikum. Le temps d'Algérie. Monsieur Zachi, vous ne croyez pas qu'il y a une certaine contradiction entre la réalisation de ces centres de formation, c'est une belle chose, tout le monde l'admet. Maintenant, le professionnalisme exige que pour les équipes professionnelles d'instaurer ou de créer leur propre centre de formation. Donc, vous avez la part, en tant que fédération, va réaliser des centres je parle sur le plan formation, pas sur le plan préparation. C'est des enfants, comme vous l'avez dit le matin, entre 12 et 15 ans. C'est la femme qui va les prendre en charge, va les former. La structure de la fédération va être un organisme formateur. Qui sera dit, comme vous allez à l'avenir, vous allez vendre les joueurs que vous avez formés à qui? Parce que c'est إذا مشاهدينا كنتم تستمعون لكلمة رئيس القدم حيث بدأ في بداية حديثه عن مركز التكوين والمشروع المقام بمختلف ولايات الوطن كتلمسان، سعيدة، طرف وباتنا. أيضا رئيس الفاف استحسن اليوم الدراسي الذي جمعه برؤساء الأندية، مؤكدا أن معظم الرؤساء استحسنوا هذا المشروع بكل حماس. أيضا رئيس الفاف خير الدين زتشي خلال ندوته اليوم أكد أن المشروع يهدف إلى جمع كل المواهب الجزائرية للاستفادة من تكوين يسمح لهم بتطوير أنفسهم. إذا قبل العودة إلى الندوة الصحفية التي يعقدها في هذه الأثناء رئيس الفاف خير الدين زتشي، نواصل مشاهدينا وإياكم أخبارنا الرياضية، أين أكد رئيس الفاف خير الدين زتشي صبيحة اليوم أن الفاف قررت إنشاء شركة والمساهم فيها الوحيد هو الفاف.
Que la fédération, pour la réalisation de ces centres, va créer une société. Nous allons créer ce qu'on appelle une URL, donc une entreprise avec un seul actionnaire. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas le président de la fédération. Le seul actionnaire, ce sera la Fédération algérienne de football, qui détiendra 100% des actions et qui pourra donc transmettre les fonds vers cette société afin de réaliser les investissements, de payer des factures, etc. On crée cette société pour qu'on puisse demain avoir un registre de commerce avec des codes qui pourront permettre demain que la fédération, à travers cette société, puisse facturer la prestation. إذا نعود مشاهدينا إلى الندوة الصحفية لرئيس فخر الدين زكي. Dans les sélections de jeunes et au niveau de la sélection A. C'est ça le véritable objectif de la fédération. Après, qui va bénéficier du joueur sur le plan pécunier, ça c'est une affaire qui ne concerne pas la fédération et nous n'avons pas d'objectif sur ce plan. Très bien. Autre question sur la formation? Ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Ah, yeah, très bien. Ah, yeah, très bien. Ok. Donc on va reprendre la question de notre ami. Oui, on va revenir donc aux questions qui fâchent. Et aux causes. Bon, tout d'abord pour ouvrir le dossier. D'abord, je veux d'abord répondre à la deuxième question. Concernant les accusations du porte-parole de la GSS, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas réagi parce que nous n'avons pas à réagir, mis à part le fait de prendre les dispositions réglementaires qui nous sont, on va dire, que nous avons entre les mains, à savoir une commission de discipline a été saisie, n'est-ce pas? Une commission de l'éthique a été également saisie et la justice qui a été saisie. À ce moment-là, la personne qui a, on va dire, porté ces accusations viendra, Inch'Allah, donner les preuves de ce qu'il a avancé. Maintenant, je ne veux pas polémiquer sur ce sujet-là. Il y a des organes juridictionnels au niveau de la fédération. Il y a une justice à laquelle nous faisons une totale confiance. Les affaires sont portées devant ces instances juridictionnelles et devant la justice algérienne. Et ces instances feront leur travail le plus normalement du monde. Maintenant, on ouvre le dossier Saadane. Donc, personnellement, j'étais le premier très très surpris de la démission de M. Saadane et en même temps très déçu. Surpris pourquoi? Surpris parce que jusqu'à sa démission, le 3 octobre, les choses se sont toujours passées merveilleusement bien. Nous n'avons jamais eu de différends, mis à part des différends sur des orientations, on va dire, purement stratégiques. Mais sinon, une très très bonne relation nous animait. Et déçu parce que, d'abord, la forme n'a pas été respectée. C'est-à-dire que M. Saadane est venu déposer sa démission au niveau de la fédération, alors que j'étais absent. Je pense qu'il aurait pu d'abord attendre mon retour, se mettre autour d'une table pour faire les choses d'une façon tout à fait, on va dire, normale et très normale, discuter ensemble et ensuite, libre à lui, bien sûr, de prendre la décision de démissionner qui peut tout à fait lui revenir de droit. Ensuite, le moment a été très très mal choisi. Très très mal choisi parce que, tout d'abord, nous avons une double confrontation, on va dire, très importante de la sélection. Je pense qu'il aurait pu, c'est-à-dire différer cette décision à une date ultérieure, en laissant passer
cette double confrontation, on va dire capitale pour la sélection. Donc, à quel dessein obéit cette sortie, on va dire, et cette démission? Moi, je me pose la question. Donc, à partir de là, le moment a été également mal choisi parce que, et je vais revenir également sur les raisons qui ont été avancées et qui, pour moi, sont des raisons très farfelues, qui n'ont aucune, on va dire, aucune valeur sur le plan, on va dire, de la crédibilité. Et je vais expliquer les choses par la suite. Donc, la raison essentielle qui a été avancée par Cheikh Saaden, c'est de dire que j'ai été remplacé et poignardé dans le dos, j'ai été remplacé par M. Boras. D'abord, il faut que tout le monde sache, l'invitation qui a été envoyée par la FIFA aux sélectionneurs et au DTN est une invitation escalitée. Ça veut dire qu'on ne peut pas, en tant que fédération, écrire à la FIFA pour dire nous remplaçons le DTN par X. C'est pas possible. Ni nous remplaçons le sélectionneur par une autre personne. C'est une invitation escalitée. Et puis, quant à la présence de M. Boras, M. Boras est parti le 20 septembre en compagnie du sélectionneur en Angleterre pour aller voir le joueur Brahma. Le 21, pour être précis, puisqu'il faut donner toutes les précisions, le 21, ils sont partis voir le match donc du joueur que je viens de citer, et le 22, ils sont revenus vers l'endroit où devait se tenir, c'est-à-dire la conférence qui concernait un petit peu l'évaluation de la dernière Coupe du Monde. À ce moment-là, le sélectionneur a demandé à la fédération, par l'intermédiaire de son secrétaire général, de demander une accréditation à M. Boras. Il faut savoir par exemple que le staff de l'équipe de France était 4 au niveau de cette conférence. Demander une accréditation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fédération a demandé à la FIFA une accréditation pour M. Boras. La FIFA nous a répondu positivement en disant voilà, nous donnons l'accréditation à M. Boras, mais nous ne prenons pas en charge les frais intérieurs parce que nous avons invité uniquement le sélectionneur et le DTN. On donne une accréditation. Je vous donne un exemple très simple. Nous sommes partis à l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF. 2 personnes étaient invitées par la CAF. Nous sommes partis à 3. La 3e personne, on a dû demander une accréditation à la CAF qui nous l'a octroyée et nous avons pris en charge la 3e personne. Et ceci est une pratique tout à fait courante. Donc, comment Cheikh Saaden peut-il avancer que nous l'avons fait remplacer? C'est une, excusez-moi du terme, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il ne peut pas avancer un truc comme ça, parce que, comme je vous disais, le remplacement d'une personne qui est invitée escalité n'est pas possible. Ensuite, concernant l'histoire du visa. Il faut savoir, par exemple, que le DTN de la Fédération tunisienne de football n'a pas obtenu son visa et n'a pas participé à la conférence à Londres. Mais est-ce que vous avez entendu le directeur technique de la Fédération tunisienne passer sur toutes les télévisions tunisiennes et démissionner pour si peu? Est-ce que vous pouvez imaginer que Cheikh Saaden avance le fait que nous avons programmé cette machination, mais qui, demain,
m'interdirait d'appeler le Cheikh Saaden autour d'une table pour lui dire voilà, est-ce qu'on peut entrevoir une séparation parce que nous ne sommes pas contents de votre travail au Haja. Nous n'avions à aucun moment, je dis à aucun moment, envisagé de limoger Cheikh Saaden. Et je tiens à dire ici que pour moi, cette machination a été programmée. Pourquoi? Dieu seul le sait. Et d'ailleurs, à ce titre, je voudrais donner quelques informations qui m'appellent de M. Saaden par les chiffres. Alors, M. Saaden a été installé le 15 octobre 2017. Il a démissionné le 3 octobre 2017. Nous avons fait depuis son installation 12 réunions du bureau fédéral. Sur les 12 réunions, il a assisté à 6 réunions. Durant la réunion du 22-10-2017, c'est M. Shafiq Amer qui l'a remplacé. Du 23 mars 2018, c'est M. Shafiq Amer qui l'a remplacé. Du 15 mai 2018, M. Ben Aouda l'a remplacé à Sidi Bel Abbas. Lors du 24 juin 2018, M. Amer Shafiq l'a remplacé. Le 30 juillet 2018, M. Amer Shafiq l'a remplacé. Et le 26 septembre 2018, le dernier, c'est M. Amer Shafiq qui l'a remplacé. C'est-à-dire que M. Saaden a été absent 50% du temps. Et nous sommes une équipe. Le DTN n'est pas présent. Son adjoint le remplace. Pas de souci. Nous n'avons jamais fait un tabac pour dire non, vous devez être là, etc. Pour vous dire à quel point nous avons été souples avec ce monsieur. 50% des réunions du bureau fédéral, M. Saaden a été absent. Et à aucun moment nous sommes sortis dans les médias où là je l'ai appelé pour dire ou qui fait, etc. Parce que je considère que nous sommes une famille. Et quand on est une famille, le responsable de la DTN peut déléguer. Alors que j'aurais pu, en tant que président de la fédération et l'ensemble des membres du bureau fédéral, exiger sa présence. Toutes les réunions DTN, ministère de la Jeunesse et des Sports, ont été représentées par M. Ben Aouda dans le cadre de la préparation des Jeux méditerranéens de Tarragone, alors que c'est le DTN qui devait être présent. Et nous avons toujours été conciliants parce que nous considérons toujours qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Jamais il s'est réuni au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre de la préparation des Jeux méditerranéens de Tarragone. Les stages CAF des DTN à Rabat, du 29 au 12 mars 2018, Saaden a désigné également son adjoint pour aller le représenter à ce stage. Les réunions de l'UNAF, donc c'est l'Union nord-africaine, ont été assurées également par M. Shafiq Amer, qui a été désigné par le DTN. Et j'en passe et des meilleurs. Et ensuite, M. le DTN vient pendant 2 jours s'accaparer de tous les médias. Il faut savoir que M. Saaden a passé plus de temps dans les médias à expliquer sa démission qu'à présenter le projet de la DTN pendant les 12 derniers mois. On aurait bien voulu le voir être présent autant dans les médias pour expliquer le projet. Et puis, comment on dit, j'aurais voulu que Cheikh Saaden vienne devant tout le peuple algérien expliquer sa démission parce qu'on lui aurait mis des entraves par rapport au projet de développement, qu'on aurait mis des obstacles par rapport à une politique, à une stratégie de développement. On vient démissionner parce qu'on n'a pas reçu un visa.
On vient inventer une fausse histoire, des arguments farfelus. Cette histoire du remplacement de M. Saadane par M. Boras est une histoire à dormir debout, qui n'a aucun fondement. Aucun fondement. Et puis vous pensez que, au point où on en est, on va faire de telles bassesses pour donner des signaux à M. Saadane qu'on voudrait le limoger. Sincèrement, on est déçus. On est très très déçus. Mais je dois dire une chose. À la fédération, nous sommes en train de construire une fédération, une DTN, qui ne repose pas sur des individus. M. Saadane est parti, Rabbi Sahel alayh. Il y a une DTN qui est là, qui continuera à travailler. Demain, le président de la fédération n'est plus là. La fédération doit continuer à travailler. La fédération, la DTN, ne doit plus en aucun cas reposer sur une personne. لازم إن شاء الله نتعلموا نجيبوا كفاءات pour que la fédération continue à fonctionner dans tous ces secteurs d'une façon rationnelle. Donc, sincèrement, je suis déçu encore une fois par le comportement et cet acharnement de M. Saadane, en citant aussi le sélectionneur national. Le sélectionneur national n'a rien à voir dans cette histoire. Et pourquoi le faire dans cette période cruciale? Je vous rappelle, durant cette période, nous avons cette double confrontation du Bénin, nous avons obtenu le Chan, et une chose importante, il y a une assemblée générale extraordinaire le 27. Je vous laisse le soin de faire les interprétations que vous voudrez. Pour répondre à la question de l'arbitrage. Ensuite, bon, je suis étalé sur le dossier Saadane parce qu'il fallait donner les explications qu'il fallait. Concernant l'arbitrage et toutes les accusations. Vous savez, je pense qu'on est habitué dans le championnat national depuis une bonne quinzaine d'années à ce que chaque saison, les accusations sont colportées à tort et à travers. Nous continuerons à défendre le corps arbitral. Le corps arbitral dépend de la fédération et nous continuerons à défendre le corps arbitral. Défendre le corps arbitral, ça ne veut pas dire ne pas punir et ne pas sévir. Les arbitres qui vont commettre des erreurs vont être punis, et très sévèrement punis. Mais l'erreur est humaine. Je pense que l'ensemble de la famille du football est consciente que nous avons, depuis notre prise de mandature, réduit considérablement les problèmes au niveau de l'arbitrage, mais il y a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes, nous voyons chaque semaine, et on ne peut pas se le cacher, chaque semaine, des erreurs impardonnables. Des erreurs impardonnables. Des pénaltys réels non sifflés, des pénaltys imaginaires sifflés, et des erreurs qui ont une incidence directe sur le résultat des matchs. Et très sincèrement, nous allons prendre nos responsabilités. Et j'ai dit à plusieurs reprises que le seul responsable de l'arbitrage, c'est le président de la fédération et le bureau fédéral. Ce n'est ni le président de la ligue professionnelle, ni les présidents des ligues amateurs, interrégions et autres. Nous sommes, avec le bureau fédéral, les seuls responsables de ce qui adviendra au niveau de l'arbitrage algérien. Nous sommes en train de combattre les problèmes que vous venez de citer, mais d'un autre côté, j'aurais voulu que certains présidents que j'ai vus s'agiter lorsqu'il y a une erreur contre leur équipe, j'aurais voulu qu'il s'agisse de la même façon lorsqu'il y a des erreurs qui sont contre l'équipe adverse. Ok? Lorsque un de ces présidents bénéficie d'un penalty imaginaire, j'aurais bien voulu qu'il s'acharne contre l'arbitre lorsqu'il gagne grâce à un penalty imaginaire. Mais bien sûr, on ne le fait jamais dans un sens, mais on le fait toujours dans l'autre sens. Donc, un peu de retenue.
Je pense que entre accuser un arbitre et la fédération, et le président de la fédération, et le président de la Ligue, qui n'a absolument aucune responsabilité sur l'arbitrage, de tous les mots, MAUX, parce qu'il y a une erreur d'un arbitre, je pense que l'arbitre également est un être humain qui peut se tromper. Maintenant, je peux l'oublier, toutes les erreurs sont, on va dire, ne sont pas condamnables, mais nous sommes en train de combattre ce fléau-là et nous irons jusqu'au bout, Inch'Allah. Pardon? Le VAR. Le VAR. Ça demande les moyens. Oui. Je pense que nous attendrons, Inch'Allah, les infrastructures. Oui, pourquoi pas. سأقول بريزيدون إلى نهضروا بقلب النهار يمكن نكملوا الوقت قضية سعدان. سي سعدان صلاح قال بأنه استيقاظه هي طرف من المشاكل من بينها قضية المطعم ربما لأثر فيه. أيضا القضية الثانية أنه تنقل المطار وبقي حوالي 4 ساعات هو الشيء كما نقولوا غلطوا. ما تشوفوش باللي ربما تخوفوش بالمديرية الفنية أيضا ربما باقي سمعنا من قبل يضربوا على مشارك ايضا يحب استيقاظه راكم متخوفين من هذا الشيء. السؤال الثاني ربما بريزيدون الجزائر تحت هذا الشهر تشوف بانه مكسب للجزائر خاصه انه البعض استصغر هذه المنافسه قال بان ربما هي فيها مصاريف كثيره واذا حققوا الدعم لازم من الدوله الجزائريه. شكرا. نبدا الاجوبه من السؤال الثاني. افكتيفمون حقيقه منافسه الشان يعني مكسب للجزائر، والاطراف اللي حابه تغطي هذا المكسب راهي حابه تغطيه الا الى اغراض مانيش حاب نذكرها، لان نحبوا ولا نكرهوا هذا مكسب كبير للجزائر، لان اول مره هذه الاتحاديه الجديده دفعت دفتر الى الكاف. الحمد لله تحصلنا على الشان 2022 عفوا. اما بالنسبه للناس اللي تحكي وتقول بان راح يكلف المصاريف، لازم الناس تعرف بان كل مصاريف الشان الاتحاد الافريقي لكره القدم هو اللي متكلف بها، كل المصاريف الا مصاريف الهياكل الرياضيه اللي لازمنا نبنوهم احنا في الجزائر، سواء ملاعب او مراكز تحضير، وهذا الشيء راح يبقى زياده في البلد تاعنا. اما كل المصاريف لازم تعرفوا باللي الاتحاد الافريقي لكره القدم حوالي يمد بالنسبه للشان حوالي 18-20 مليون دولار للبلد اللي ينظم هذا الدوره، لكل المصاريف تاع النقل تاع السكن وما يشبه. ولهذا الناس اللي راهي تكذب وتحكي هذه الحكايات راهم يغلطوا في الراي العام. اما بالنسبه للسؤال الاول اللي هو نعاودوا نرجعوا للسيد الشيخ سعدان، انا نفهم باللي الشيخ سعدان يغضب. نعطي لك معلومه، بعد ما عرفت انا شخصيا باللي الشيخ سعدان ما جابش التاشيره تاعو باش يمشي لانجلترا، انا هزيت الهاتف وكلمته، كان في مدينه ليون، كلمته وقلت له يا شيخ سعدان صارت غلطه، حتى ولو الغلطه يسال فيها شويه لان ما كانش يعني حاضر في اغلب الاحيان باش يمد الجواز السفر تاعو للامانه العامه، ولكن قلت له هذا المشكل نتحمله انا، واسمح لنا درنا غلطه في الجهاز الاداري نتاعنا داخل الاتحاديه. قلت له هذا ماشي مشكل كبير، يعني ما تحصلش على الاجازه تاعك، يعني ماهيش نهايه العالم. قلت له كاين مكتب فيدرالي يوم الخميس، يعني ان شاء الله تجي ونتكلم. قال لي ما عنديش ما لحقتنيش التاشيره. كلمت الاداره بعثوا له تاشيره، ومن بعد
زاد بعث لي ان ايميل، والايميل راهو هنا، وين يقول لي مانيش في ظروف يعني جيده من الناحيه الذهنيه. قلت انا ماشي مشكل. جاء السيد شفيق عامر مثل المديريه الفنيه في المكتب الفيدرالي وما درنا حتى مشكل. اما بالنسبه لحكايه المطعم هذه سي ان فارفلو، ما في حتى كيفاش نقدروا نمنعوا السيد سعدان باش يجي ياكل في المطعم. هذا غير مستحيل وغير ما يتخيلش هذا الشيء هذا. ولهذا انا مش حاب نتكلم على اشياء مثل هذه لان ما عندهاش مصداقيه، ما نقدرش نتكلم عليها. لا سول شوز اللي حاب نقولها وهو ان لما يقول بان السيد رئيس الاتحاديه nous a abandonné، قالها nous a lâché منذ قدوم بالماضي. يعطيك الصحة، منذ قدوم بالماضي. هو قعد 12 شهر. القدوم تاع بالماضي عنده شهرين، يسمى أنا قعدت معهم 10 شهور، يسمى أنا هو المدير الفني. أسيدي قعدت معاك 10 شهور وأنا رافقكم في je vous ai accompagné dans la concrétisation et dans la conception du projet نتاع المديريه الفنيه. مي هذه سي با اون نورسوري، انا ما نديرش بيبي سيتر. اوكي، عندك مسؤوليه. علاه لازمني كل صباح انايا نجوز على المديريه الفنيه باش تقول بان رئيس الاتحاديه راهو يرافق المشروع. une fois que les projets sont la conception et les grandes lignes du projet sont établies. Il y a un directeur technique, il y a des directeurs techniques adjoints et du personnel في المديرية الفنية pour accompagner. Je ne suis pas obligé d'aller tous les matins à المديرية الفنية pour dire que le président ne nous a pas lâchés. Ouzid Bezzaïd, quand il dit que le président c'est-à-dire ne s'applique plus dans son projet de formation. Qu'est-ce qu'on est en train de faire اليوم في تلمسان؟ واش غنديروا اليوم في تلمسان؟ On est en train de parler alors que normalement c'est lui qui devrait être à ma place. C'est lui, c'est M. Saadel qui aurait dû être là à expliquer le projet du centre de formation. C'est pas moi. Alors que حنا اللي هنا في تلمسان c'est une réponse cinglante باللي الاتحاديه continue et continuera à s'occuper du projet نتاعها. Maintenant, j'ai pas compris la frustration qu'il fait par rapport au Belmadi. Belmadi, je pense qu'il a reçu on va dire l'adhésion كل حب تاع الشعب الجزائري. Et tout le peuple algérien est content de voir M. Belmadi à la tête de la sélection et à qui on souhaite, Inch'Allah, toute la réussite. Est-ce qu'il en veut au président de fédération parce que j'ai accompagné l'équipe nationale en Gambie, parce que j'étais proche de l'équipe pendant le stage FIFA, le match de la Gambie pendant une semaine? C'est ça, lâcher la DTN, parce que كل حاجة في بلاصتها. كاين à partir du 8 un stage FIFA qui va commencer jusqu'au 16. Il est de mon devoir avec les membres du bureau fédéral d'être proche de la sélection. Nous avons 2 matchs importants, on est obligé d'être proche d'eux. Est-ce que cela voudra dire qu'on ne s'occupe plus de la formation? Mais c'est du n'importe quoi. C'est pour ça que je suis déçu de M. Saadel, parce que l'argumentaire est un argumentaire farfelu. Maintenant, je ne serai pas étonné de voir M. Saadel rebondir peut-être d'ici quelques semaines dans une autre fédération ou là dans un autre poste. Qu'ils le disent. Qu'ils le disent. J'ai plus envie de continuer ma mission. Monsieur Cheikh est venu nous dire j'ai reçu une proposition d'une autre fédération et nous lui avons réservé une collation
nous l'avons remercié pour tout le travail qu'il a accompli au niveau de la DTN et au niveau du football féminin. Et la séparation s'est faite à l'amiable et avec le consentement de tout le monde. Voilà les comportements civilisés qu'on voudrait voir, mais pas de cette façon. Et puis, l'acharnement qu'a eu M. Saadane durant les dernières 72 heures contre la fédération et contre toutes les personnes de la fédération sont complètement gratuites. On aurait voulu qu'il démissionne et qu'il parte le plus normalement du monde sans faire tout ce tapage dont on n'avait pas besoin dans la période heavy. Nous avons quand même 2 matchs très importants dans la sélection. Je pense que lui aidera mener combien la sérénité est importante. Là. Pardon? Justement, concernant M. Cherf, c'est pour moi la politique de la terre brûlée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Alhamdoulilah, M. Boualem Cherf est en poste. Maintenant, est-ce qu'il est interdit? Est-ce qu'il est interdit, après une certaine période de travail, de faire une réunion avec le DTN et le DEN et de manifester un mécontentement? Chose qui s'est passée après le retour de la sélection U17 de Tunisie. Avec l'accord de M. Saadane, on s'est réunis pendant 2 heures avec M. Saadane et M. Cherf, où j'ai exposé mon mécontentement. Parce que je le dis encore une fois, l'équipe Tana U17 aurait pu. Elle avait le potentiel de se qualifier pour la CAN. Je le dis et je le redis. Donc j'ai manifesté mon mécontentement. Et M. Saadane était présent et M. Saadane était d'accord. M. Cherf a répondu, il a donné les argumentaires. Nous avons eu une discussion tout à fait démocratique dans le respect pendant 2 heures. Oui, il y a eu un échange triangulaire entre M. Cherf, M. Saadane et moi-même, et on s'est séparés le plus normalement du monde. Et aujourd'hui, j'entends C. Saadane dire voilà, le prochain sur la liste, ça sera M. Cherf. Mais pourquoi cette méchanceté gratuite? Alors, M. Cherf partira, Inch'Allah, le 9 au Maroc avec l'équipe olympique pour une double confrontation contre le Maroc. Et nous espérons, Inch'Allah, qu'il obtienne les résultats que nous souhaitons. Mais les rapports d'étape, les rapports périodiques sont nécessaires. Ensuite, je l'ai entendu dire également, dans un premier temps, le président nous a demandé de faire de la formation, après, il nous demande de faire des résultats. Mais je suis désolé, mais je suis obligé de dire à M. Saadane que vous n'avez rien compris au fonctionnement d'une DTN. Lorsqu'on nomme un directeur des équipes nationales, qui est en l'occurrence M. Saadane, pardon, M. Charles, on lui demande des résultats. On ne met pas des équipes et des sélections sans leur demander des résultats. On demande à M. Charles de se qualifier pour la CAN des U20, pour la CAN des U17 et pour les Jeux Olympiques dans la sélection olympique. Et le travail à moyen et à long terme dépend d'autres structures. Pourquoi nous avons la structure que pilote M. Ben Aouda qui s'appelle la structure de développement et de l'élite? C'est une structure où on va faire les choses à moyen et à long terme. C'est là où on ne cherche pas le résultat, on cherche la formation. Et il y a la direction des équipes nationales où on cherche le résultat. Donc l'un n'est pas contradictoire à l'autre. Tout cela se complète dans une structure qui s'appelle la DTN, Winkayen, une DEN, c'est un département développement et élite, et un département formation. Quand je parle de formation au sens formation des formateurs et des entraîneurs. Voilà comment une DTN fonctionne. Donc je ne comprends pas pourquoi il avance ce type d'argument.
Merci. Oui. Salam. Concernant le départ de M. Salah, je pense qu'on a des noms susceptibles de le remplacer. Vous savez, encore une fois, moi je peux vous garantir qu'il y a des compétences au niveau de la DTN. Aujourd'hui, il y a dans tous les départements des compétences. Maintenant, on ne va pas se presser à citer des noms ou à vouloir tout de suite comme ça. Moi, je peux vous annoncer d'ores et déjà que nous allons nommer M. Shafiq Amr comme intérimaire au niveau de la DTN durant une période. Et nous allons réfléchir tranquillement. Nous allons réfléchir tranquillement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je reviens à ce que je voulais dire, nous construisons des entités qui doivent fonctionner sans les personnes. Ça veut dire que demain, M. Ben Aouda n'est pas là, la DTN doit continuer à fonctionner. Monsieur le Président de la Fédération n'est plus Président de la Fédération doit continuer à fonctionner, et ainsi de suite. Donc, on ne va pas se presser, on va faire les choses tranquillement, et Inch'Allah, on va essayer de penser à la meilleure solution pour avoir, Inch'Allah, une compétence à ce poste-là. Oui, Hassan. Concernant toujours le cas Salah, vous avez déclaré ma question est simple. Est-ce que vous ne pensez pas que M. Salah a trahi la confiance de la fédération et qu'il a démissionné réel? Deuxièmement, il a fait une tournée médiatique au moment où on a un tort. Il y a 2 jours, il a fait 7 plateaux, même il a fait l'étage de monde de passé. Maintenant, je dis, Wallah, sincèrement, pour moi, c'est une trahison. Wallah, c'est une trahison. العلم لله, je considère que c'est une trahison parce que je le dis devant vous et devant tout le peuple algérien, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, nous avons eu l'intention de nous séparer de M. Saadane. Tout ce film qu'il s'est construit, peut-être qu'il a l'habitude d'être traité comme ça, en tous les cas, nous avons agi, à aucun moment nous avons voulu lui faire de mal. D'ailleurs, la preuve, comme je vous combien de fois il a été absent, etc. Donc, alhamdoulilah, on dormira tranquille sur nos 2 oreilles parce que ma adinash fi ay haja. Il s'est construit un film, Fiarasso. Pourquoi? L'avenir nous le dira. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, qu'il faut qu'il sache que la DTN continuera à fonctionner très très bien, avec ou sans lui. Dernière question là. Concernant M. Boumane, comment il a réagi après la sortie des attaques de M. Salah? Très sincèrement, moi je peux vous dire que j'ai rencontré hier c'est Belmadi, parce que hier il a assisté au derby MCA Usman. Belmadi est quelqu'un de très posé et de très, comment dirais-je, qui a beaucoup de recul par rapport à tout ça. Donc moi j'ai trouvé une personne très tranquille, surtout concentrée sur le stage qui va commencer, Inch'Allah, il est parfaitement concentré sur la double confrontation contre le Bénin. Mais c'est clair que voir une personne qu'on pensait vraiment être Cheikh Ta'na, se comporter comme ça, sincèrement ça nous fait mal quelque part parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Cheikh Saadane se comporte de cette façon. Dernière. Salam alaikum. Il y a des gens qui veulent poser. شفنا بلي داخل وضع بالوظيفه تاع الاعضاء والملكات توازنه بارابور للمعليش شوف اللي بقى كاين المعارف تاعو بالنسبه للمنتخب الوطني. سؤال ربما كان لي زياره يوفق الصيف في القاهره على تصريح رئيس الملك حسن عمار انه يرغب بتواجد اعضاء مكتب الاداره والاتحاديه، ربما هي ابتعاد عن المشاكل. كيفاش تشوف ربما المنافسه الافريقيه والعربيه بالنسبه للانديه الجزائريه؟
احنا لما فريق جزائري يكون في الخارج يسمى فريق الجزائري، ما هو لا تاع حمار لا تاع واحد. احنا لما نروحوا نزوروا فريق ونكونوا متواجدين في الخارج وقررنا باش نروحوا نردوا زياره لفريق وفاق سطيف، احنا رحنا شفنا فريق وفاق سطيف واستقبلنا السيد حمار وتكلمنا بكل، وكنا يعني كما قال لك قعدنا معاهم ساعه ولا ساعتين باش نحفزوا كل الوفد تاع سطيف، وكنت مرافق من عند السيد رشيد قاسمي والسيد الامين العام محمد سعد. والحمد لله احنا كمسؤولين نتجاوزوا كل يعني التصريحات هذو نتاع الرؤساء، وخاصه لما يعني الامر بمصلحه الوطن، ولما يعني يكون فريق متاهل هكا في منافسات قاريه ولا عربيه. اما بالنسبه لقائمه سيد بالماضي، هو يعني عنده كل الحريه باش يعمل بكل en toute indépendance. Je trouve aussi que la liste est très équilibrée. Il sait certainement mieux que moi ce qu'il est en train de faire. Il connaît l'importance des deux matchs contre le Bénin. Et on lui fait une totale confiance et nous devons tous le soutenir, aussi bien vous, nous, et tout le peuple algérien. Inch'Allah, نتمنى له التوفيق. شيخ سعدان. التحكيم. كمل. بالنسبه للتحكيم الاتحاديه والاتحاديه وهم المسؤولين على التحكيم في الجزائر. قلت هذا ما يعنيش اللي الحكام اللي اخطاوا بإثبات الاخطاء تاعهم جسيمه يتعادلوا العقوبات. شفنا في الجوله الماضيه كان الحكمين الزواوي وبوكو صدقي ما كانوش داروا المقابلات الاخيره، بس هم في نظري يقدروا يعاقبوا الثنائي. وما هي مده العقوبه اللي كاين كوميسيون فيدرال داربيتراج اللي كان في عرضها une commission de discipline. C'est pas au niveau du bureau fédéral qu'on traite يعني les sanctions تاع les arbitres. Effectivement, les deux arbitres que vous avez cités sont des arbitres qui ont commis des erreurs, on va dire, qui ont eu une incidence directe sur les résultats et je trouve tout à fait logique les sanctions. Et je peux vous dire, les sanctions seront de plus en plus sévères, même si nous devons continuer le championnat avec des jeunes arbitres. Mais je n'accepte plus les erreurs flagrantes. Les erreurs acceptables, je pense que tout le monde est d'accord avec eux. Siffler un penalty imaginaire alors que l'arbitre est à 3 mètres de l'action, c'est impardonnable, quitte à ce qu'il arrête l'arbitrage. Ne pas siffler un penalty qui est clair comme l'eau de roche alors que l'arbitre est à 3 mètres, ce n'est pas normal, etc. Après, toutes les erreurs d'appréciation qui sont acceptables, nous les accepterons. Quand je dis nous, je parle de la Commission fédérale d'arbitrage. Mais toutes les erreurs qui seront claires, elles seront sévèrement sanctionnées. يا اخويا تروح حتى نهايه المشوار تاع التحكيم. هذا ما كان. اخر سؤال. سي رئيس التعليمات الموسم الماضي راي من الوسيط هي ما كنتش القائمه تاع الاستعانه الوطني تاع البلديه من تشكيل يعني الراي. هل هذا مشكل هذا اشحال فرحه كثير؟ Les U21 qui a pas du joueur de بدايه الغالب تاعهم عندي حصل البطوله العام راه من نقاط الملاحظه بينما ما كنتش القائمه تاع المسابقات المنتخب الوطني التشكيله. وش من منتخب وطني؟ تاع شارك ماشي بالماضي. لا قلت لي بالماضي انا تخلعت قلت من الرديف تاع من وداد الامثال تاع الرديف نروحوا له عند بالماضي شويه دونك ديتني كونتر بي. لا شوف
واش نقول لك الاستدعاء نتاع اللاعبين في الفريق الاولمبي كاين 23 لاعب استدعاء ما بين يعني الفرق نتاع الرديف كاين 16 فريق في القسم الاول و16 فريق في القسم الثاني. انا كما قال لك جو سوي سيغتان باللي doit y avoir d'excellents joueurs في l'équipe espoir نتاع لو واد دو تلمسان باسكو d'abord c'est un club qui a une tradition de club formateur et c'est pas par hasard qu'il est premier détaché au niveau du championnat les espoirs et même l'année passée il a été champion je suppose. Et après vous savez les choix du sélectionneur du DEN même si beaucoup de monde croit que je lui impose des joueurs du Paradou mais wallah al-azim jamais. Donc à partir de là, je ne vais jamais discuter avec Charef pour lui dire pourquoi tel ou un tel n'a pas été sélectionné. Donc ce que je souhaite, c'est que, Inch'Allah, ces jeunes continuent à progresser. Et si y a des joueurs qui méritent d'être sélectionnés, je suis sûr qu'ils finiront par atterrir, Inch'Allah, dans l'équipe olympique et pourquoi pas dans l'équipe des locaux et pourquoi pas, Inch'Allah, ailleurs. Bon, شكرا. Merci beaucoup. مشاهدينا هذه كانت ندوة صحفية لرئيس الفاف